वासुदेवाय भोलानंदे कवर हरि हरि बोल। प्रणाम भक्त बंधु, आपण मान पद पंकजरे ये अधम सुरेंद्रनाथ माझी तार अंतरर गभीरतम प्रदेशरू अनंत कोटि भक्तिभुक्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण करी आरंभ करने जाऊँगी आज भागवत कथा आलोचना बा आज आध्यात्मिक भिडियो। तेबे मो प्राणर भक्त बंधु मान को अनुरोध करी वीडियो को स्किप करेंगे ना, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एवं जो नुआ भक्त बंधु मान चैनल नुआ कर आसुंच देखुंट सब्सक्राइब करूना दयाकोटी गोटे गोटे सब्सक्राइब जमीती हेले करदेवे। यह द्वारा ये अधम को आपण मानकर आशीर्वाद प्राप्ति हेब एवं अनेक उत्साह मिल। सब्सक्राइब करेंगे एवं बेल आइकन को दबाई देवे, ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव करदेवे, जहाँफल जेकोसी वीडियो प्रथम अपलोड होगा मात्रे आपण सामने पहुँची एवं सर्वशेष कमेंट बॉक्स को जाई ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय जमीती हेले लिखिदेवे। तेबे मो प्राणर भक्त बंधु माने आज भिन्न एक शीर्षक को नहीं आपण मान सामने उपस्थित होती। आज कथावस्तु अतीव महत्वपूर्ण, अतीव भावावेगर भाववस्तु, तेणु वीडियो को केवे भी स्किप करेंगे ना। तेबे प्राणर भक्त बंधु मान आगे संक्षेप रखी कथावस्तुटी हेउछि भक्त बंधु मुक्ति कौन, मुक्ति किपरि होइथाए एवं मुक्ति पथ किपरि रोध हो जाए बा बंद हो जाए, जेते चेष्टा कले भी आउ मुक्ति मिली पारे ना। ये सब विषय भक्त बंधु आज संक्षेप आलोचना करिबा। तेबे मु प्राणर भक्त बंधु मान को अनुरोध करी वीडियो को केबे भी स्किप करेंगे ना एवं आसंतु ये आज आध्यात्मिक वीडियो आलोचना करने पूर्वर बा आज भागवत कथा आलोचना करने पूर्वर मो प्राणर भक्त बंधु मान को अनुरोध करी समस्त एकत्रित हो जोड़ हस्तरे भक्तिभूत चित्तरे भगवान वासुदेव पद पंकजरे अनंत कोटि भक्तिभुक्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण करवा एवं तापर आम गंतव्य पथरे आगे जावा बा मो भागवत कथा आलोचना भितर आम मज्जिजा हजिजा। तेबे मो प्राणर भक्त बंधु माने आसंतु ओम नमः भगवते वासुदेवाय भोलानंदे कवर हरि हरि बोल। नमस्कार प्रणाम भक्त बंधु उपस्थित हो जाइए आपण मान सामने आपण मान दासन दास ये अधम सुरेंद्रनाथ माझी एवं सांगरे नहीं आसी आज एक अद्भुतपूर्व कथावस्तु जो कथावस्तु शुणिले आपणकर हृदय चकित हेब, आपणकर मन पुलकित हेब, आपण सतर्क हेबे एवं ये जीवन चलापथरे आपण निजर चरित्र को उत्तम आदर्शवाद चरित्र बा दरदी भित्तिक चरित्र गठन करिबारे आपण नियंत्रित हो उठिबे। तेबे भक्तबंधु कथाटी कौन, प्रथम कथा जदि हम आलोचना करिबा मुक्ति कौन, मुक्ति कहा को कहा जाए एवं यही मुक्ति पथटी केमिति बंद हो जाए। आपण जीवन सारा जेते जहा कले भी आ मुक्ति पथ खोले नाही, एमिति एक महत्वपूर्ण विषय रे आज भक्तबंधु आलोचना जारी रखिबा। तेबे प्रथम कथा को जदि आम विचार को नवा मुक्ति कौन, आमे जदि साधारण भाव में यही दुईटी अक्षर बा ये गोटे शब्द को विश्लेषण करिबा मुक्ति कौन, गोटे जिनिसरू बाहरिबा बा बंधनरू गोटे बंधनरू बाहर को बाहरी जावा, साधारण अर्थरे ताकू आमे मुक्ति बोली कही था। तेबे मनरे हरि भजन छाड़ी मनरे हरि भजन, अरे दुर्लभ जनम दुर्लभ जनम दुर्लभ जनम कलुओ गाड़ी मनरे हरि भजन छाड़ी
ମନରେ ହରି ଭଜନ। ତେବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧନ ଆଉ ମୁକ୍ତି, ତେବେ ମୁକ୍ତିର କଥାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରୁ ବା ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବା ବା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ଅଛେ, ଆମେ କେଉଁ ବନ୍ଧନରୁ ଏମିତି ମୁକୁଳିବା ଯେ ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ନେବା, ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି କି ଲଭିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରାଣର ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଏ ଜୀବ ଘଟରେ ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଏ ରଥ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଏ ଆଖି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଏ କାନ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଏ ପାଟି ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଏ ମନ ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ଭଜନ କରୁଛି, ମନନ କରୁଛି, ଗାୟନ କରୁଛି, ରଟନ କରୁଛି, ଏ ହସ୍ତ ତାଙ୍କରି କର୍ମ କରୁଛି, ଏ ପାଦ ତାଙ୍କରି ତୀର୍ଥ ଧାମ ବୁଲୁଛି। କେମିତି ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି? କିଏ ସେ ଅଛି ଆମ ଶରୀରରେ? ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ଏ ଶରୀର ଗଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିଏ ଜଣେ ଆସି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପଶିଯିବାରୁ ଏ ରଥ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ମୋ ପ୍ରାଣର ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା ବା ବ୍ରହ୍ମ ଆସି ଏ ଜୀବ ସତ୍ତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଏ ଜୀବ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲା, ଏ ଘଟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲା, ଏ ରଥ ଚାଲିଲା। ତେବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ପୁଣି କେଉଁଠିକି ଯିବି। ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାଟ ଭୁଲି ନାହିଁ ତ? ଯଦି ବାଟ ଭୁଲିଛି, ଯଦି ମୁଁ ସଚେତନ ନ ହେଇଛି, ଯଦି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଜି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ସେବେଠୁ ସଚେତନ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କେଉଁଠିକି ଯିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ। ପ୍ରାଣର ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ମୋ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁକ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ଧନ କ'ଣ? ନା ଏ ସଂସାରର ଭୌତିକ ବନ୍ଧନ, ମିଛ ମାୟା, ପୁଅ ଝିଅ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ଜମି, ଇଏ ହେଲା ସବୁ ମିଛ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ନିଚ୍ଛକ ମିଛ। ବାଇ ମନରେ ଧନରେ, ବାଇ ମନରେ ମିଛକୁ ଭାବିଲୁ ଗୋଟା ପଣେ ତୁ ସତ। ଧନରେ ବାଇ ମନରେ ମିଛକୁ ଭାବିଲୁ ଗୋଟା ପଣେ ତୁ ସତ। ଏ ସତକୁ ଦିନେ ତୁ ଭାବିଲୁ ନାହିଁ ରେ, ଭାବିଲୁ ନାହିଁ। ଯାହା ସତକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ ରେ ଧନ, ଏ ସତକୁ ଭାବିଲୁ ମିଛରେ ମିଛ। ବାଇ ମନରେ ଧନରେ, ବାଇ ମନରେ ଏ ମିଛକୁ ଭାବିଲୁ ଗୋଟା ପଣେ ତୁ ସତ। ଆମେ ଯେଉଁ ମିଛ ପଛରେ ଆଜି ଧାଇଁଛେ, ମୋ ପିଲା, ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ଜମି, ମୋ ବାଡ଼ି, ମୋ ଘର, ମୋ ଦ୍ୱାର, ମୋ ଟଙ୍କା, ମୋ ପଇସା, ଏସବୁ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ ଅଳିକ, ଆଖି ମୁଜିଦେଲେ ଯେମିତି ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧାର। ଏସବୁ ପାଣି ଫୋଟକା ଠାରୁ ହୀନ। ଇଏ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ଆପଣ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା ବେଳକୁ, ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲି ଆସୁଛି ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାର। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମିଛ, ଯେଉଁ ମିଛ ପଛରେ ଆଜିର ସମାଜ ଧାଇଁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରାଣର ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧନ। ଏହି ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ତ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଥାଇ ଆମକୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଥାଇ ଏ ପାପ ପଙ୍କିଳମୟ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ ଯେମିତି ବିରାଟ ଏକ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଥାଏ, ପଦ୍ମପତ୍ର ପାଣି ଉପରେ ଭାସୁଥାଏ ଏବଂ ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ଜଳ ଢଳ ଢଳ ହେଉଥାଏ, କଦାପି ଜଳ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଏ ଭବ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଏ ମିଛ ମାୟା ଭବ ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ପଦ୍ମପତ୍ର ଭଳି ରହିବେ ତେବେ ବି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଏ ସଂସାର ପାପ ତାପ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ମୁକ୍ତି ରୋଧ କେମିତି ହେବ ନା ଆମେ ଯଦି ଅପକର୍ମ କରିବା, ଅନ୍ୟାୟ କରିବା, ଅନୀତି କରିବା, ଅଧର୍ମ କରିବା, କଳିତକଳା କରିବା, ଚୋରି କରିବା, ରାହାଜାନୀ କରିବା, ହତ୍ୟା କରିବା, ତେବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ମୁକ୍ତିପଥ ରୋଧ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁକ୍ତିପଥ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିପଥର ଦୁଆର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମୁକ୍ତିପଥ ଆଉ ଖୋଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି। କ'ଣ ମୁକ୍ତି କିପରି ପାଇବା, ମୁକ୍ତିପଥ କିପରି ରୋଧ ହେଇଯିବ, କ'ଣ କଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା? ଆମର ଚିନ୍ତା ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଦରକାର, ଭକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆଣିବା ଦରକାର। ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ମନନ କରିବା ଦରକାର, ଗାୟନ କରିବା ଦରକାର, ରଟନ କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତାରେ, ତାଙ୍କରି ଭାବରେ, ତାଙ୍କରି ଭକ୍ତିରେ ଦିନ ବିତେଇବା ଦରକାର। ଏ ଭୌତିକ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଅର୍ଜନ କରିଛେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ପଦପଙ୍କଜରେ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରେମ ପୁଲକରେ ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା ଦରକାର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ପଦରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଉଛି। ମୋର କର୍ମ, ମୋର ଫଳ, ମୋର ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଜମି ବାଡ଼ି, ଘର, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଏ ଭୌତିକ ସମାଜ ଭିତରେ ଯାହା ଅଳିକ ମିଛ ଯାହା ସବୁ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏସବୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଥରେ ଶରଣ ପଶି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ, ବାସୁଦେବଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ, ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଏସବୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯିବ। ମୋତେ କେବଳ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏ ଘଟରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବ ସେତିକି ବେଳେ ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅନୁରୋଧ ସଦାସର୍ବଦା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କପଟ ଆଚରଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କାହାର ଅପକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉନ୍ନତି ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଅବନତି ବାଟରେ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତିପଥ ରୋଧ ହେଇଯିବ। କାହାର ନିନ୍ଦା ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରନିନ୍ଦା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତିପଥ ରୋଧ ହେବ। ଆପଣ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ଭୌତିକ ସଂସାର ଭିତରେ। ତେବେ ମୋ ପ୍ରାଣର ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ତ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏ କଥାରୁ ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚରିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ତୁମେ କିପରି ପ୍ରିୟ ହେବ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ, ହେ ସଖା, ହେ ଯଦୁପତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରିୟ ହେବି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବି? ଭଗବାନ ନବଦା ଭକ୍ତିର କଥା କହିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ। ଆରେ ତୁ ମୋର ଦାସ ହେଇପାରିବୁ, ତୁ ମୋର ସଖା ହେଇପାରିବୁ, ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବୁ, ତୁ ମୋର କଥାକୁ ପାଟିରେ କହିପାରିବୁ, କାନରେ ଶୁଣିପାରିବୁ, ମୋ କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିପାରିବୁ। ଯେଉଁ ନବଦା ଭକ୍ତିର କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଭକ୍ତି।
जदि तो हृदय भितर भक्ति जागृत हो गला मोर प्रीति पाई तू सब कर्म कलु ताले तू मत खोजा पड़ो ना मु तो पाखक आपे आपे चली आसबि एवं तोर समस्त अपकर्म को सुधारी दे मु तो दिव्य गति प्रदान करी। तेबे मो प्राणर भक्त बंधु माने आज तो समय सरी आसला जहाँ कि आज यही मूल्यवान वीडियो रे ये अधम आपण मान सहित आलोचना रे जारी रखिला से कथा को गुरुत्व देवे मो प्राणर भक्त बंधु माने ये वीडियो पर क्लिक करिसेंती माने आपण मान भावंतु ये वीडियो आपण मान सामने रे एमिति पहुँची ना यह हेउची आपण मान को ऊपर थिबा भगवान वासुदेवंकर अजस्र सुभाशीष जहाँ फल आपण मान को एमिति एक वीडियो प्राप्त होईची जो वीडियो पर आपण क्लिक करूछंती एवं शेष पर्यंत देखुछंती मध्य तेणु से निमित्त आपण मानकर सर्वकुशल निमित्त से भगवान वासुदेवंक पद पंकज रे अनंत कोटि भक्तियुक्त प्रणाम ज्ञापन करुच्ची एवं आपणकर बाट कंटकित पथ को किपरि कुसुमित हो पार से निमित्त मध्य भगवान को पद पंकज रे सर्वकिछि जणाऊँची एवं सर्वशेष आसंतु मो प्राणर भक्त बंधु माने आज यही उपाध्याय वीडियो को बा भागवत कथा आलोचना बा आज आध्यात्मिक वीडियो को यही ठारे सांग करिबा कथा कहले तो अनेक कथा अच्छी मो प्राणर भक्त बंधु तेबे समय सरी आसिला आसंतु यही ठारे आज आध्यात्मिक वीडियो को सांग करिबा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। ओम नमः भगवते वासुदेवाय